O iman keltirgenler, sizler Allah Taala'dan çınığı korku menen korkula. Jana sizler bir gana imandu avalda ölgülö deydi. Allah Taala ayatda aytıp turat. İmandu avalda ölüş üçün adamda takvaçılık Allah Taala talap kılganday dengelde bolor жетiştirgenler. Allah Taala'dan korku, Allah'a takvaçılık kılуу bul biz oylagандай emes, balkim Allah Taala talap kılganday. Şariat körgözgönдөй dengelde boluş gerek. Biz gününe 5 mal namaz okuu bul farz ekenin bilebиз. Ramazan ayında oroza tutuu farz ekenin bilebиз. Bay bolsok zekat berүү, dıykançılık kılsak үшүр берүү милдеттүү экендигин билебиз дагы. A birok takvaçılık üçün bul öz жетиштүү эмес экен да. 5 mal namaz okup, oroza tutup, zekat berip, hacı barıp koysa ola biz takva bolup kalбайт экенбиз да. Takva boluş üçün ошол намазга адамдын ихласын күчөтө турган, ыйманын бекемдей турган эң чоң көрсөткүчтөр бар. Алардын эң биринчиси адамдын алкымы таза болмоюнча анын таквачылыгы жугумду болбойт да. Adam adal nefeden jep içmeyince al meyli 5 mal namaz okusun, oroza tutsun, hacı varsın, başka kılın tıygısın. Birok içken jegen tamak aşında birödün akısı olsa adaldan emes, açık aramdan emes, birok çektüğü bolsa da nakürü olgun tamak aşları bolsa dağı anın takvaçılığı ne olatken? Şariat talap kılgan dengeldeki çınığı takvaçılıkka jetpeydi eken da. Ошон үчүн туугандар биз 5 mal namaz окуп койдук, Кудайга шүгүр ушунусу болот дебестен, балким 5 mal namaz тургузгандан кийин, орозо туткандан кийин ичкен жеген тамак ашыбыз кайсынысы адал, кайсынысы арам. Кылган ишибиздин кайсынысы күнөө, кайсынысы күнөө эмес. Ошол нерселердин айырмасына жетип, анан ошол нерселерди айырмалай билип, жашоодо биз адал нерсени ичип жеп, soğuk işlerdi kılıp, aram işlerden, makruh işlerden alыс bolup, özüzü saktay turgan bolsok, mına oşunda takvaçılık degen jakşı bir azıktalgan bolot ekенбиз da. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de çındığında en jakşı azık bul takvaçılık azığı deydi. Biz bilebиз tamak aştın en jakşысы albatta kimdir birөө üçün şaşılık, kimdir birөө üçün Andırga abışkan daha bir kurdak okşalan nerseler var. Yani bugün tamakını töy koyup ketdi. Kebir tamakты jeysin, oşol jegen tamagыңдын dağımı bir kança günge çeyin, balkim sağa murduңa je tamagыңa singip kalıp, kekirgen sayin oşol tamaktын dağımı gelip, jıtı gelip, oşondan rahat alışı mümkün deydi. Birok en jakşı azık bu takvaçılık azığı. Takvaçılık degen atayın bir jerde restoranda jasalбайт экен да. Takvaçılık azığı her bir insandın özünün yaşoosuna baylangan da. Erteli geç Allah'ты zikir kılıp, ibadat kılıp, aram nerselerden, aram işlerden özüzdü olak tutup, soğuk işlerge özüzdü burup, gıybat uşaktan jana başka nerselerden özüzdü alıstada turgan bolsok, mına oşondo takvaçılık degen azıktan atkemiz da. Alemi anın dağımın bir gana takvaçılıkka көңүл burgan insanlar gana bilet. Özgöçө davatка çıkkanlar jakşı bilesizler ha. Ayrıkça 3 günge жаңы çıkkanlar, 3 günge жаңы çıkkanda karasanız murunku çıkıp жүрген kebir kudamalar zerikpестен şu zikir tartıp oturup öret. Anı kadar zerikip edesin ha turabı. Şu kamçıda ayıp koyuşun mümkün da misal için ya. Kebir insanlar var şunday namazga bekem bol, namazını okuy berip. Anı karap zerikip edesin. Kayra namaz okuy berip 5 mal namazga depçe. Kebirler tündös uktap alsam, tahajjud namazını okup, ilaktap, dua kılsa, al insanını görüp kebirle tangaşımız, uktapayım, normal jatpayım, depçe. Neken? Antene al zikirdin paydaсын, tünkü tahajjud namazının paydaсын, Kur'an okugandın paydaсын, ibadat kılgandın paydaсын. Alar dağını tartıp koygan da. Ağır üçün andan kızıktуу
Dağımdı ibadat жоқтугу үчүн алар зикир кылгандан зерикпейт, Куран окугандан зерикпейт, намаз окугандан зерикпейт, уйкудан калгандыгы үчүн кыжаалат болбойт да. Жалкоо адамдар үчүн, таквачылык менен алектенбеген, эптеп эле намаз окуп жүргөндөр үчүн зикир тарткандар мындай лишний движение кылгандай көрүнө берет да. Анчалык берилбеш керек да, тура кичине мындай. Болот анда сен тесес кылыш керек да депчи. Анан түндөсү туруп ибадат кылган кишини деле карап, нормально укташ керек да, күндүз иш кылып аткандан кийин депчи. Лекин биз өзүбүздүн акылыбызга салып эле анын таквачылыгын ашша бир кыймыл аракет деп эсептей беребиз да. Ал эми пайгамбарыбыз түндөрү уктабай ибадат кылып, күндүз орозо тутуп кыйналып жүргөн кезде Айша энебиз сурайт: Аллахтын элчиси, сизге зарылбы? Сизден мурунку жана кийинки күнөөлөрүңүз кечирилген болсо, сиз бейиштик тандалган бир киши болсоңуз, пайгамбар болсоңуз, сизге ушунча кыйналып, түнү менен уктабай, көзүңүз шишип, бутуңуз шишип, намаз окуганга, күндүзү ачка калып, ыңкыйып жүргөнгө сизге зарылбы? Пайгамбар айтат, Hadis-i Kudsi'de: Ya ibadi inni harramtu zulma ala nefsi ve cealtu beynekum muharraman fela tazalamu. Hadis-i Kudsi'de Allah Teala mınday deydi: O pendelerim, çındığında zulüm kılıuunu men özüme aram kıldım. Jana sizler dagı özara biri-biriңер менен zulüm kılbagıla, sizlerge da zulüm kılıuunu aram kıldım deydi. Бүгүн биз бирөөгө зулум кылмак тургай, өзүбүзгө кылган зулумду токтото албай атабыз да. Чын өзүбүзгө өзүбүз зулум кылабыз. Мойнубузга алсак, мисалы үчүн, дүйнөнүн артынан жүрүп канчалаган ден соолукту кетирдик, туурабы? Канчалаган уйкуну кечирдик. Не деген күчтөрдүн, не деген жаштыктар дүйнө үчүн жок болуп кетти да, туурабы? Ал зулум эмеспи? Açka kalıp, tok olup, başka olup, bunun barısı ne için bolot? Dünya için bolot deydi. Hem oşol dünya işin ançalık candı kıynap, cankeştilik menен kılbastan, akыбал жетишинче kılıp, kalgan vakıtты ibadatka bölüp, bala çakaga bölüp, ahiret üçün amal kılıp alsak, biz özümüz üçün jakşı. Allah Teala biri-birimizге zulüm kılууну aram kılgandığı, bu biri-birimizin akыбызга kirбегиле деген да, туугандар. Biz özübüz bilbegen abalda biri-birimizin akыбызга ушунчалык көп kirебиz, özgöçө айыл жериндегилер. Кээ бир insanlar бар, мындай убактысын кызганат да. Ушул ишимди бүтүп алайын, же тигил ишимди бүтүп алайын, же бир нерсени окуп алайын деп, kimdir бирөө убактысын кызганып жүрсө, экинчи бир киши келет да, бекерчи ойдон келет дагы. Koya turayım, süleşeyle, aylanıp geleyle, oynayıp geleyle dev atıp, sen vaktini cep koyat da. Yani o işte vaktim ile biter olayın desen, senin işin bilen, vaktin bilen oynaş koyut da. Adamın bu dünyadaki en çok kımbat bağlı baylığının biri bul anın vaktısı eken da. Asırdan Şam'a çeyin, je peşinden asırga çeyin, je Şam'dan Kuttan'a çeyin, bir kança vakıttı keyde je dünyanı je ahiretine paydası yok, nertime ötkörüp жибересиң дейт. Keyde ahiretine ziyan, dünyanı da ziyan alып кеткен нерсени иштеп бересиң дейт. Ошон үчүн туугандар менен бири-бирибиздин өзгөчө убактыларыбызга көңүл бурганыбыз жакшы. Allah Teala айтат: "Ya ibadi, kullukum dalin illa men hedaytuhu fastahdini, ahdikum." O pendelerim, sizler bardığыңар adашуучусуңар. Bir gana men kimdi hidayat toora jolго salsam, oşol gana toora joldo. Andıktan menden toora jolgo salууну surangıla, men sizlerge hidayat berip, sizlerdi toora jolgo başlayın deydi. Allah Teala hiç bir pendenin kaloosu jok ele, жөндөн жөн эле уктап жатсаң жүрөгүңө салып коюп экен да. Не кылыш керек экен? Pendede hareket болуш керек. Dua hareket menен болгон амалдар өзү акырындыктан бутка турат. Эч бир hareket кылбасаң, жөн эле Кудай кааласа деп эле жүрө берсең,
Адам içine namaz okuganды үйрөнүш үчүн bir namaz китеби алыш керек, туурабы? Намаз окуганды үйрөнүш үчүн bir плакат алып, ошо плакаттан эртелгече окуп жаттап туруш керек. Дарат алганды үйрөнүш керек. Ошентип аракет болсо аны намаз окуйт да. Дараттын 4 парзын билбейт, намаздын 12 парзын билбейт. Даже намаздын убактыларын түшүнбөгөндөр бар, туурабы? Кечегиде сапарда жүрүп, анан кийин асырды шамга жакын окуп калдык. Асырды окуп, шамды окуп, чай ичкенден куптан окуп калдык эле. Бирөө сурап атат да, силер чогулуп окуп каласыңар депчи. Неге десем, сиз эле окуп алдыңар го дейт да. Бул дегени ал кишинин намаздан бул жакта турсун, намаздын убактысынан кабары жок да. Асыр шам куптан убактысы эми азыр жакындап калды го. Асыр сәл кечирээк шамга bir 40-50 мүнөт калган деп кылсаң, дээрлик арасы 1 сааттан болуп калат да. Некен туугандар? Аракет болмоюнча Аллах Таала сурасаңар берем деп атпайбы? Ошентип некен намаз окуганды үйрөнүш үчүн дагы сураныш керек. Намаз окуганды үйрөнүп койгондор башка нерсени сурангыла. Кудум эле участка алсаң, там салып баштайсың, тамды салып бүтсөң, атына салып баштайсың, аны ушинтип стройка бүтпөйт го. Ошол сыяктуу адамдын дагы ибадаттагы амалдары түгөн калбаш керек да. Bir ile 5 мал менен өмүр бою жүрө бербестен кошумча bir нафил намаздарды, кошумча Куран окуганды, кошумча зикир кылгандарды үйрөнүп алыш керек да туугандар. Өмүр бою однокомнатта жашабайсың го, туурабы? Секин карайсың, эки жакты шарт болсо чоңойтосуң, ушинтип бул дүйнөдө бүт нерсени жаңылап, чоңойтуп, заманга ылайыктуу кылып өзгөртүп атканда сыяктуу эле биз ибадаттарыбызды дагы, амалдарыбызды дагы шарияттын жолу менен намазды, Куранды, зикирди, жамаатка бекем болуу жана башка нерселерди некен акылдыктан иреттеп, көбөйтүп, ибадаттарды көбөйтүш керек. Эртең акыретте бизге пайда бере турган ошол ибадаттарыбыз гана. Жыйган мал келибиз, там ташыбыз, этажтарыбыз, машиналарыбыз баарысы биз өлсөк балабызга калат, кызыбызга калат. Ошон үчүн экен бул дүйнөдө кала турган нерсе үчүн акыретибизди эстен чыгарып койбошубуз керек туугандар. Аллах Таала айтат: "Я ибади куллукум жаиун илля мен ат'амтуху фастат'имуни ут'имукум." О пенделерим, силер бардыңар ачкасыңар. Бир гана мен кимдин курсагын тойгузсам, ошол киши гана ток болот. Андыктан менден азыктандырууну сураңгыла, мен силерге токчулук берейин, тойгузайын дейт. Кээ бир инсандарга ушул маселени айтсаң, акылга салат дагы жеңип кетет да, чанып кетет, туурабы? Кээде чындап эле акылга салсаң мындай туура келбей калат да. Мисалы үчүн айтат го, тамакты жесең, ал сен жеген тамак курсакты тойгузбайт. Алла тойгузгандык үчүн тоет десең, анча-мынчалардын ыйманына шек болуп кетет да. Койчу, кантип тамак жесең курсак тойбойт депчи. Аллах Таала ошол жеген тамактын себебинен тое турган сыпат берет, анан тоет экен да туугандар. Аллах Таала тойбой турган кылып отурган болсо, кете берет экен кара жылкыга окшоп элечи. Ошон экен Аллах Таала силер менден сураңгыла дейт. Бул сурануу дегени тамакты бисмиллахир-рахманир-рахим, бисмиллахи ала ва баракатилла деп бисмилла менен оң кол менен жесек, жеп бүткөндөн кийин тамактангандан дубасын айтып дуа кылсак, мына ошол жеген тамагыбыздын себебинен, кылган дуабыздын берекесинен Аллах Таала токчулук берет. Анан ошол курсагыңыз ачпай көп иш кыласың да. Бисмилла жок, же оң кол менен жеш жок. Ал келди эле ушу эки колду түрүп эле оң сол айырмасы жок, эттин баарын жеп, аштын баарын жеп эле 2 сааттан кийин курсагым ачты. Не болот экен? Адамда, өзгөчө мусулман адамда тамактанууда кичине этика болуш керек экен, маданият болуш керек экен. Шарияттын маданияты, этикасы ар ким өзүнүн тамагынан бисмилланы айтып, оң кол менен жеп бүткөндөн кийин жакшылап дубасын кылып туруп кетиш керек да. Аллах Таала айтат: "Я ибади иннакум туфтиуна бил-лайли ван-нахари ва ана агфиру зунуба жамиан фастагфируни агфир лакум." О пенделерим, чындыгында силер
kechesi jana күндүзү ката кетиресиңер, күнөө иш кыласыңар. Ал эми мен силердин бардык күнөөңөрдү кечиремин. Ошондуктан менден кечирим сурап жалбаргыла, мен силердин күнөөңөрдү кечирейин дейт Аллах. Аллах айтат, ey пендем, сен ката кетиресиң, күндүз болсун, түн болсун. Сен ошо кетирген катаң үчүн ошо катаңды мойнуңа алып, ey Кудай, мен пендечилик кылып, нәпсиме берилип, азгырылып, күнөө иш кылып алдым. Мени кечире көр эми деп Кудайдан жардам сурап, истигфар айтып, тооба кылып, кечирим сурасак, Аллах Таала ошол суранганыбызды жерге калтырбай, күнөөбүздү кечиргенге кадыр экен да. А биз эмне кылабыз? Күнөөнү моюнга албайбыз го. Жок, ал күнөөдөн эмес, мындай эле го депчи, мисалы үчүн. Шариатта мындай эле го деген нерсе жок. Шариатта күнөө деген нерсе бар. Анан макру бар. А биз макрүнү мындайга киргизбейбиз. Күнөөлөрдү мындайга киргизсек, макрүн эч нерсе болбойт деп коебуз. Эч нерсе эмес деп коебуз да, макрүн үчүн. Ошон үчүн экен туугандар, биз шариаттагы көргөзүлгөн күнөө иштерден өзүбүздү сактамайынча, ал эми кылган күнөөлөрүбүздү өзүбүз моюндап, Кудай өзүң кечир деп Кудайга жалбарып суранып турмайынча, күнөөлөр канча көп болсо, истигфар ошончо жок болсо, адамдын жүрөгү ошончолук катып кетет экен да. Ал кылган күнөөлөрүн моюнга да албай калат. Кылган күнөөсүн күнөө деп эсептебей калат, анан кечирим да сурабай калат экен да. Эч нерсе болбойт депчи. Анын оюнда күнөө кылыш үчүн шариатта күнөөлөр бөлүнөт, чоң күнөөлөр, кичинекей күнөөлөр, анан кийин макру амалдар бөлүнөт. Кээ бир инсандардын оюнда күнөө деп сөзсүз чоң күнөөлөрдү кылса анан күнөө деп эсептешет да. Кичинекей күнөөлөр бар, макру амалдар бар, аларды күнөөгө кошпой койбойбуз да. Үзгүлтүксүз кылынып жүргөн кичинекей күнөө бир жолу кылынган чоң күнөөдөн дагы адамга коркунучтуураак болот экен да. Эмне үчүн? Анткени ошо үзгүлтүксүз бир күнөөнү кайталап жүрө берсе, ошол күнөөсү ага жетиштүү болот экен да. Алымдарыбыз ибадат кылуучу инсандарды, ыймандууларды экиге бөлүп мындай айтат экен. Биринчиси ал-ибад, кулчулук кылуучулар. Кимдер десе, "Ва хум я'будун Аллаха фи кулли яум би истигфарин лиллахи таала." Бул ибадат кылуучулар күндө 5 маал намазын окуйт, орозасын тутат, Аллах Таалага истигфар айтат, зикир толтурат, башка кылат, дават кылат, илим таркатат, илим алат. Жашоосунун негизги максаты, негизги бөлүгү диний амалдар менен, диний илимдер менен алектенгендер. Ал эми экинчиси ал-убудия. Кулчулук деп коет экен. Кимдер десе, "Ва хува я'лам би факирун лиллахи таала, валакин ла я'буду имма я'буд." Ал эми экинчи инсандар өзүн кул деп эсептейт. Алланын кулубуз дейт, баардыгыбыз эле деп Алланын кулу деп айтат. Бирок Аллага ибадат кылбайт дейт да. Бирок Аллага ибадат кылбайт экен да. Жеде ибадат кылат, кеде кылбай коет экен. Бул инсандын жашоодогу кылган амалдары өзүнө дагы коркунучтуу экен да. Неге? Анткени Аллах Тааланын бар экендигин билет, жалгыз экенин билет, Кудайга ибадат кылып намаз окуш керек экендигин билет, ораза тутуу керек экендигин билет, арам экендигин билет, күнөө экендигин билет, баарысын билет, бирок кылбайт экен да. Качан десе, иншалла, иншалла. Кудай буйрса деген бир о сөз менен нәпсисин тойгузуп, шайтанын семиртип, алдынан чыккан дават жолу, башка жолу кимиз болсо ошонун баарысын бир сөз менен Кудай кааласа өтөбүз, Кудай кааласа барабыз деген сөз менен кутулат экен да. Ошон үчүн туугандар, биз Аллах Таалага кулчулук кылган инсан болойлу да. Аллага кул экендигин билген, бирок кулчулук кылбаган инсандардын катарында болуп калбайлы. Аллах Таала бул хадисте өзүнүз айтайлы. Пайгамбар айтат, эч качан өткөн иштерге өкүнүп,
Sen андай kılsan mындай болмок, мен мындай кылсам тигиндей болмок деп айтпагын дейт. Балкин Qaddarallahu ve ma şa'a fa'ala. Allah Taala emneni taqdirga жазган болсо, ошону Allah Taala кылды деп разы бол дейт. Taqdirga razı болуу адамды көп оорулардан арылтат. Адамды келечекке жолун ачып берет. Taqdirga naarazı болуу адамды көптөгөн ооруларга алып барат, келечегин талкалайт да. Жашооңдо бир нерсе болуп өттү да. Ошону сен мындай кылбапсың, анан тигиндей кылбапсың, тияк барбапсың, бияк барбапсың. Сен ошондо маршрутка чыкпай эле машинага чыкпапсың. Сен ошондо самолетке чыкпай эле поездга чыкпапсың. Сен таксиге чыкпай эле буга барбапсың деген сөздөр менен өткөн иш өттү. Мейли кырсык болсун, жакшылык болсун. Бүттү. Ал тагдыр. Аллах Таала пешениңе жазып койгон ошону. Көрдүң, болду. Аллах Таала тагдырга жазганы болду деп разы болуш керек дагы. Келечекти жакшы ниет менен Аллахтан суранып, жакшы амал менен баштай бериш керек. Өткөн өттү, кеткен кетти да туугандар. Ал эми урматтуу туугандар, мынакей өзгөчө азыр баарыбызда телефон бар. Телефонуңузга да келип аткан болуш керек. 31 августка чейин судун налогун тök, жердин налогун тök, аны кыл, буну кыл. Туура туугандар. Бул менин темам эмес. Бирок бул мусулмандагы акысы го. Кызылжарда жашайсың, демек сен Кызылжардагы 27 миң, 30 миң калктын акысы деген сөз. Мен үйүмөн гранттан суу чыкпайт, мен үйүмө мусор чыгарбайм деген темалар өтпөйт. Общий жалпы элдин үстүнөн бир мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзам менин үйүмдө иштеп, сенин иштебей калбайт да. Баарына бирдей иштейт. Демек, акысы бериш керек. Мусордун акысын бер, суудун акысын бер, жердин акысын бер. Ал деле анчалык деле мындай чоң сумма эмес. Көп болсо 500 сом, 1000 сом тегерендей нерсе болушу мүмкүн. Ушунчалык эле ичиң ооруп кетаткан болсо садака кылып берип кой. Мусор чыгарбайм, үйүмөн суу чыкпай ташып ичем деп наалый бербестен, тагдырга разы бол дагы. Ушул мыйзам түрүндө бизге 27 миң калктын үстүндөгү нерсе да. Алла разы болуш үчүн деп садака катарында болсо да берип кой. Анан кичинен саң алып кой, эртең да төгүп жүрөсүң кайра баштан, сөзсүз түрдө. Андан сырткары туугандар, мынакей айылыбызда көп жолдор оңолду. Жолдордун оңолгону жакшы. Бирок биздин айылда машина минген жаштар көп да. Ушул жаңы бүткөн жолубуздун узуну көп болсо 1 километр же 500 метр да. Нарактан 30 менен келет, ушу 500 метр жерде 80 менен жүрүш керек да. 30 менен кете бер да канса, эч канча убакыт жок да туугандар. Ошого туугандар, өзгөчө аталар, акелер үйдө машина минген бала чакаларга айтып койгула. Ал тегиш жолго кечкурун жаш балдар көп чыгат. Велосипедде жандай кылдыреги бар нерселерди теуп чыгышат. Ар жактан 30 менен 20 менен секин келет дагы. Ошо бирке жолго газды теуп жатып алат экен да. Ошол жерден деле бир аз норма менен кетсе, эртеңки күнү кокус бирөөдү сүзүп алса, ömür boyu ökünöt da. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne qâlû Rabbunallâhu thumme istekâmû felâ khawfun aleyhim فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. وقيل المتقين Allah'ın şükür rahmetiyle ve Kur'an-ı Müslüman. Bütün cevabı peygamberler ve peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabalarına
Ötken jalpy kelmegelerin mawzularyn bataranda şu jada wakan jaýda şu cemaatda ötken yakınlar muhtarlar başladı Allah'ım. Allah'ım kabullarını, günlerini Allah'ım geçirin ya Rabbi. Allah'ım şu vaktiyle vatanı Kur'an'da şu cuma günü bereketine şu dualar dinlelerini Allah'ım. Orada kalbi onda Allah'ım bizim oralarına şifa verin ya Rabbi. Dağıtına dava verin ya Allah'ım. En sultacı gönder olan bizim cengillik ve sağlıklı ya Rabbi. Allah'ım safhada gönder Allah'ım aman esen sağ salamat bir üresine bana çıkart eylesin gelmesini nasip ya Rabbi. Elimizge cevizge tenşil amaçlı verin ya Rabbi. Allah'ım bizim fiyatı ettik barışa atayet ya Rabbi. Padişahlarımızı adaletli kılan. Ağrımlarını da hakikatli kılın ya Rabbi. Canımızı bilimizge Allah'ım zulüm kılmağın, özümün tadına razı olun. Özümün kılın insanları vatanına kıl ya Rabbi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك